వస్తాను. నేను నేను నన్ను ఫోటో తీసుకుంటాను గుడిపడిలాగా నన్ను 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 నేను వస్తాను. నన్ను నేను వస్తాను. చెప్పు, నేను వస్తాను. నాన్న నేను గుద్ది చెప్తున్నా, సిద్దిపేటకు వస్తా. అది వెంకటేశ్వర స్వామి గుళ్ళో ఉన్నా. నన్ను ఖచ్చితంగా నాన్న 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 జై శ్రీరామ్ నాన్న, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. వయసు ఎవరు? 2.5 సంవత్సరాలు అవుతుంది. వైశాఖ మాసంలో కంబడి శ్రీనివాస్ గారు అని చెప్పి ఆయన నిర్మించినటువంటి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ధర్మకర్త కర్మకర్త అన్ని కర్మ అనుభవించాలండి. మొదలెట్టున్నారు అనుభవించారు, కానీ వదలలేదు. ఆలయం పూర్తయిన తర్వాత 3 సంవత్సరాల పాటు కరోనా టైం ప్లస్ అదే కాక కాస్త ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఆగిపోయింది. తర్వాత ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ కూడా గ్యాదర్ చేసి మళ్ళీ ప్రతిష్ఠ చేశారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆస్థాన పండితులు వాళ్ళందరూ కూడా రమణాచార్య దీక్షకులు ఆయన వచ్చారండి. నాకు వచ్చేది చూస్తారుగా టీవీలో గట్టాను. అవునా కదా అనుకుంటున్నారు. ఇంకా కాలు ముట్టు ఏం పేరు రకనే పేరు బాబు? సంతలు ఏం పేర్లు? శ్రావణి. నువ్వురా? లల్లి బంగారు తల్లి. ఏం చదువుతున్నావు? నువ్వురా? నువ్వురా? అమ్మ అమ్మ తల్లి. అందరూ ఒకసారి చెప్పండి, జై గోవిందా. శివశంకర్ వాళ్ళకి కార్డులు ఇవ్వండి అమ్మా, ఇవ్వండి. మీకు ఎలా తెలిసినట్టు? రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు అయినాయా? అవునండి. కాసేపట్లో మొదలు.
श्रीशैलेशरजापात्रं दीपत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नारयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां जययुग्मयुग्मा यावदस्रजरायतनाय मेले अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य एकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेन नियमेन तन्मयानाम् आद्यस्य युवतयकलाचरामम् हेमन्तरक्षयकलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदात्मजभक्तनाथ श्रीभक्तिसाधकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गलेन परकालयतीन्द्रविश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् अयं भगवान् दिव्यालयः ॐ हलो देवावन्दनाय विष्णुविचक्रमे पृथिव्यासत्प्रदामभिः इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधामिदधे पदं समागमस्य वागुंसरे तेन पदाविचक्रमे विष्णुर्घोतापदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णुकर्माणि वस्यते प्रदानि वस्वते इन्द्रस्य यज्ञः तद्धिष्णामधं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षरातलं तद्धिप्रासादिकञ्जवोजाग्रवायुं दत्सविन्दते विष्णाय परमं पर्या आद्य अनन्तराय सर्वस्तामोतिरात्रवत्तमद्भवति सर्वस्यार्थे सर्वस्य नित्ये सर्वमेव देवयान्वादि सर्वं देवे अस्य देवदेवस्य अनन्तभोगो अस्तु श्रीमान् गोत्रः अच्युत गोत्रोद्भवस्य जयपताक स्वामी नामदेश्य रामानुजदासन् सह कुटुम्बानां श्रीवेङ्कटेश्वरां भक्ताक्षरसिद्ध्यर्थं क्षेमस्तेर्जने जनीश्वर्यादित्यर्थं मनो वाञ्छामनुष्यर्थं श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रहकटाक्षरसिद्ध्यर्थम् आभुक् निर्विघ्नेन श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिनः षोडशनामबहिर्पूजां च आचार्य स्वयं श्रीहस्तेनां सकरिष्ये स्वामिन् हस्तौ प्रक्षाल्य स्वामिन् बाहू प्रक्षाल्य स्वामिन् उदे आसनं समर्पयेत् ॐ अच्युताय नमः बाहू पूजयामि ॐ अनन्ताय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ शङ्करगणाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ मदराक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः स्वामिन् षोडशनामभिः पूजां च समर्पयामि काश्मीरफलान् निवेदयामि ॐ हं 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 किलबिलं गृहाण स्वाहा ॐ हं 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 किलबिलं गृहाण स्वाहा ॐ हं 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 किलबिलं गृहाण स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापूसं समर्पयामि अस्तौ प्रक्षालयामि बाहौ प्रक्षालयामि मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि स्वामिन् मङ्गलभुजनीराधनम् ॐ श्रीरङ्गनाथौषधोऽन्तदावे अरव्यासानेते ये गदा ब्रह्मवहरे एकदैवयमानः यस्ते जाताने मानायुष्टजातमेषाभिक्ष्रियजातनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्ययामु एतया नासकं सुजामते श्रियङ्कान्ताय कल्याणनिधये हृदयेऽर्थिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीधरब्रह्मकल्याणनिधये हृदयेऽर्थिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीधरब्रह्मालोकसुब्रह्मविप्रमचक्षुते चक्षुते सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नीराजनां च समर्पयामि नीराजचरणानार्धशुद्धाचमनीयानि समर्पयामि नमस्करोमि केडुकोण्डलवाड वेङ्कटरमण गोविन्द गोविन्द
एकप्रभां प्रतिदश्यतस्रः तमेवं विद्वानमुदयभवति नान्यपन्थायनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसम्भवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतपरमान् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषः सद्विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्यास्मेश्वरं शाश्वतं शिवमभ्यसनं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणो ब्रह्मात्मनं नारायणः परः नारायणो ध्यानं नारायणः परः यच्चगत् सर्वं दृश्यते अन्तर्बहिश्च सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्दं विश्वसम्भवम् पद्मकोशप्रतीकासकं हृदयं चाप्यसोमुखम् अधानिश्चाकृतस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सम्पदकं शिलाभिस्तलं प्रत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुजरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महालक्ष्मीर्विश्वाक्षरविश्वलोमुखः स्वग्रभग्रवदन्तिषन्नाहारमयरग्रहे सन्तापयस्वं देहमापादनमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखामणियोऽधारवस्थितः नीललोहितमध्यस्थादिविजल्लेखमाश्वरः नीपादशोकवतन्वीपीताभाषणोपमा तस्याः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स नाजाभिराजाय प्रसन्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमेकामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तःशरभूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिः त्वं विघ्नस्त्वं घटिकारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं प्रधानो ज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवः प्रभुं सत्यं परं ब्रह्मं मृगं कृष्णलिङ्गम् ऊर्ध्वरेतं विरोधाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् देवदेवाय विद्महे वेङ्कटेशाय धीमहि तन्नो श्रीशाय प्रचोदयात् हरिः ओम् चित्तं शिरुकाले बन्धुन्नै चेत्तु वन्मठामयाने भवतं परमेराय केतमे कुन्नं सत्यल्पनन्दो निगुतेवलिङ्घै कल्लामल्पोगान् एतेकरै कल्लान् गोविन्दान् एतेकं येरे अर्करिकं वन्दन्नावर्तमे आवमनक्के नामाश्चैवम् वर्तेनं गामङ्गन्मादेवरङ्गावाय चित्तं शिरकाले बन्धुन्नै चेत्तो गुणपट्पाहरे हरिये भवतं परमेराय केतमे कुन्नं सत्यल्पनन्दो देवतेवलिङ्घै कल्लामल्पोगान् एतेकरै कल्लान् गोविन्दान् एतेकं येरे अर्करिकं वन्दन्नावर्तमे आवमनक्के नामाश्चैवम् वर्तेनं गामङ्गन्मादेवरङ्गावाय आण्डाल दिव्य तिरुपडिगले शरणम् भगवत्प्रसादं शिरसास्त्रं नमामि గోవిందా గోవింద Hey.
శతమానం భవతి శతాయు పురుషక్షతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామినః పరిపూర్ణానుగ్రహకటాక్షముద్యస్తు. विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ॐ यो वेदां ब्रह्मणा वेदामुदयनामुदामुरे तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मादाय कीर्तिं प्रजानसुः नारदेये देवैनं प्रणये ब्राह्मणादिजयोधरेत् ब्राह्मणा वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरते यावदेर्वै देवतास्ता सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमः सूर्यान्नां श्रीरङ्गे देव देवता प्रीणाति पर्याप्य अनन्तराय सर्वस्त्वमोतिरात्रोत्तमः भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य दिव्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यभिनवो भवति शतमिति शतन्तेर्धमाय वर्धनेनार्थयन्ति शतमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतन्तेर्धमायुः वृषदैरादिपदेव दैवतन्नः वृषभाद्धेश्वरेव दैवतन्नः मणिधैरादिपदेव दैवतन्नः भगवान् वेङ्कटयेव दैवतन्नः श्रीश्रीनिवासपरदैवतन्नः श्रीश्रीनिवासपरमाधरन्नः श्रीश्रीनिवासपरदैवतन्नः श्रीश्रीनिवासपरमागतन्नः वक्तार्जेद्भाग्यलक्ष्मी करकमले सर्वदा धानलक्ष्मी दोर्भण्डे वीरलक्ष्मी हृदयसरसिजे भूतकारण्यलक्ष्मी खड्गाग्रे शौर्यलक्ष्मी नीलगुणगणारम्भरे कीर्तिलक्ष्मी सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मी स्वयंविजयदा सर्वसाम्राज्यलक्ष्मी श्रीयर्वच्चस्वमानिष्वमारोभ्यमाभिधाश्वभामानं मह्येषे धान्यं धनं वशं बहवत्कलाभं शतमानं भवति शताय पुरुषक्षतेन्द्रिय आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति शोभनः कल्याणः नमस्ते विजयोस्तु तथास्तु अधर्मस्य नाशोस्तु तथास्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु तथास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु तथास्तु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु तथास्तु గోవింద గోవింద అన్నమయ్య తిరుమల అలా ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన పొందిన అనుభూతిని, ఆ సంతోషాన్ని, ఆ ఆనందాన్ని, కూర్చోండి ఎక్కడ సాధ్యమైన కూర్చోండి, ఆ అనుభూతిని మనందరం పొందాలి అనేది ఆచార్యులందరి అభిలాష. ఎందుకంటే జీవుడు ఆనంద స్వరూపం, ఆనందమయోభ్యాస. అంటే దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆనందం లోపల కాకుండా బయట వెతుకుతుంది. ఎలా లభ్యమవుతుంది? సరదాగా ఒక వీడియోలో మొన్న చాలా బాగుంది, వాళ్ళు సరదాగా చేసిన అర్థవంతంగా ఉంది. ఆహా, హరే కృష్ణ. ఒక భార్య భర్త
బండి మీద వెళ్తున్నారు. వెళ్తుంటే బండి మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఈ భార్య, దేవుడు నాకు 100 కేజీలు బంగారం వస్తే బాగుండు అని భర్త చెప్పాడు. 100 కేజీలు ఎందుకే, ఏకంగా 1000 కేజీలు అడుగు. సరే మామ అందాడు. 1000 కేజీలు అడిగేశాడు. అయిపోయిందా? మరి 1000 కేజీలు బంగారం వస్తే ఏం చేస్తావే అని అడిగితే అవి అమ్మేసి పెద్ద బిల్డింగులు కొంటాను మామా అంది. అసలు బుర్రందా నీకు? అది అడిగేది బిల్డింగ్ అడగచ్చుగా అన్నాడు. నాకు తప్పలేదు మామ, మంచి ఐడియా అన్నాడు. సరే నీకు బిల్డింగ్లు వచ్చేసినాయి అనుకో, తర్వాత ఏం చేస్తావు? తర్వాత ఏముంది, నగ నక్క ఇవన్నీ కొనేసుకుని ఆనందంగా ఉంటారు అన్నాడు. ఇప్పుడు బిల్డింగులు బంగారం అన్నీ బిల్డింగులు కట్టాలి. సరే బంగారం వద్దు బిల్డింగులే అని అడిగారు. బిల్డింగులు వచ్చేసింది, బాగానే ఉంది. మరి ఇప్పుడు మీకు ఆనందం కోసం ఈ బిల్డింగ్ కట్టడానికి మేస్త్రిని పెట్టుకుని వాటితో మాట్లాడుకుని పోట్లాడుకుని ఇవన్నీ అవసరమా? ఈ బంగారం వద్దు బిల్డింగులు వద్దు, డైరెక్ట్గా ఆనందంగా అడగచ్చుగా. కట్టలేదు బావా అని. ఇంతకీ మనం ఏం అడగాలి? అసలు ఆనందాన్ని అడగాలి. అసలు అడగక్కర్లేదు. ఎందుకు అడగక్కర్లేదంటే ఆయన ఆనందమూర్తి. ఆయన ఉండే ఈ నిలయాన్ని ఏం పిలుస్తారు? ఆనంద నిలయం కదా. మాకు బెంగాలీలో పాట ఉంది. ఆ పాట ఏంటంటే పరమ కరుణ బహుదూయి జానో నీ తాయి గౌరచంద్ర సభావతార సరసిరోమాని కేవల ఆనంద కంద, కేవల ఆనంద కంద అంటే ఏంటి? కేవల ఆనంద కంద. భగవంతుడు అంటే ఆనందపు ముద్ద. మనందరూ ఆయన అంశలో. అంశ యొక్క లక్షణుడు నిప్పు ఉందండి. నిప్పులో స్పార్క్ ఉంది, కణిక, అగ్ని కణిక. దానికి కూడా ఏ లక్షణాలు ఉంటాయి? ఆ మూలానికి ఉన్న లక్షణాలే ఉంటాయి. సముద్రం చాలా పెద్దది. ఓ చెంచాడు ఉప్పు నీళ్ళు తీసామనుకోండి, ఆ సముద్రం నీళ్ళలో ఉన్న ఉప్పు లక్షణాలే ఈ చెంచా నీళ్ళలో కూడా ఉంటాయి. ఎందుకని? అందులోంచి వచ్చింది కాబట్టి. కాబట్టి భగవంతుడు ఆనందమూర్తి కదా, మనం ఆయనలోంచి వచ్చాం కాబట్టి మనకు కూడా ఆనందం లక్షణాలు ఉంటాయి. కానీ మనం కవర్ చేసేసి దీంతో ఇగో శరీరం మనం అసలు పక్కన పెట్టేసాం. అసలు ఏంటి? మనం ఇది కాదు, అసలు ఇందులో ఉన్నది మనం, ఇది మనం కాదు. ఇందులో ఉన్నది మనం. ఇందులో ఉన్న మనని మనం మర్చిపోయి మనం ఏమనుకుంటున్నాం? ఓ కులానికి, ఓ ప్రాంతానికి, ఓ భాషకి, ఓ దేశానికో పరిమితం చేసుకుంటున్నాం. వాస్తవానికి మనం ఇది కాదు. వేదాంతంలో నేతి 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 అంటారు. నేతి అంటే నీ కాదు, నైతి. నైతి అంటే ఐ ఆమ్ నాట్ దిస్. మరి ఇంకోటి ఓం తత్సత్. ఓం తత్సత్ అంటే డాక్టర్. ఐ ఆమ్ నాట్ దిస్, ఐ ఆమ్ డాక్టర్. గంట గంటకు గంట కొట్టి మాకు వంట పెట్టవలదు. తెలియదు కదా గంట అసలు ఎందుకు కొట్టాలో తెలుసా? ఉందని కొట్టకూడదు. గంట యొక్క ఉద్దేశం చెప్పి చెప్పి గొంతు నెప్పి వచ్చిన కానీ తిప్పి తిప్పి మళ్ళీ గంట కొట్టదనేది నవ్వు చూడు. గంట కొట్టడం కూడా గట్టి తెలిసి చేయాలి. గంట ఆగమార్థం
కూర్చుని వెళ్ళిపోమని దేవతలు రమ్మని గంట కొట్టారు. అసలు మన దెబ్బకి దేవుడు వెళ్ళిపోకూడదు, కొంతమంది గంట కొట్టి దేవుడు వెళ్ళిపోతాడు. అలా కొట్టకూడదు. గంట కొట్టినప్పుడు ఓంకారం రావాలి, పెద్ద గీకారం రాకూడదు. అదేంటే చక్కగా కొట్టాలి. పిల్లలు చూడండి, వాళ్ళ నాన్న ఎత్తుకోమంటాడు, అది అందదు, తాగులు కూడా ఎత్తుంటాడు, గంట ఒక్కొచ్చి ఊడొచ్చేయాలి. అలాగే అలా కొట్టుకోవాలన్నా బల్లపిల్లలు. మరి మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఆనందం. ఆనందం ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు లోపల ఉందా బయట ఉందా? లోపలేనా? ఏ లోపల? ఏం పేరు వీడి పేరు? వీరబాబు. కొట్టండి విషయంలో వీరబాబు. సరే, ఆనందం లోపల ఉంది. ఆ లోపల ఉన్న ఆనందం ఎలా వెలికి తీయాలి, అదే మన జీవితానికి టాస్క్. అదేనా? ఇప్పుడు పాలు ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి? ఇప్పుడు పాలు పితికి ఇక్కడ తెచ్చిపెట్టారు, ఎప్పుడు దాకా ఉంటుంది? రేపు దాకా ఉంటాయా? పాలు కాయలేదు, అట్లే పెడితే విరిగిపోతారు కదా. అదే పాలు కాచేవాడు ఒక రోజు, ఆ పాలను పెరుగు చేస్తే ఇంకో రోజు, ఆ పాలను పెరుగు చేసి మజ్జిగ చేసి మజ్జిగ చిలికితే ఏమొస్తుంది? వెన్న. అది కూడా తెలియకపోతే దొన్న. నీ జ్ఞానం ఉందా? నువ్వు కాదు, తెలియదు. ఈ వెన్న కొన్ని రోజులు ఉంటుంది. ఈ వెన్నని చిలికి ఆ వెన్నని పొయ్యి మీద పెట్టి, చిన్నప్పుడు మా అమ్మ కొబ్బరి మీద పెడితే ఏమవుతుంది? నెయ్యి అవుతుంది. నెయ్యి ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? ఎన్ని రోజులైనా ఉంటుంది. అంటే ఆ నెయ్యిని మనం ఎందులో పోస్తాం? పొట్టలో పోస్తాం. దానికంటే ముందు హోమంలో వేస్తాం, యజ్ఞంలో వేస్తాం. అవునా? అంటే నెయ్యికి ఏముంది? కాల్చే శక్తి. మరి మంట వస్తుందా నెయ్యి పోస్తే? యజ్ఞంలో నెయ్యి పోస్తే మంట పెరుగుతా తగ్గుతా? అంటే పాల లోపల అలా మంట పుట్టించగలిగి ఆరోగ్యం ఇచ్చేటువంటి యజ్ఞానికి పనికొచ్చేటువంటి నెయ్యి ఉంది కదా. ఆ నెయ్యి పాడవదు కదా. త్రిశూర్ అని కేరళలో అక్కడ ఒక శివాలయంలో శివుడికి నెయ్యి వేస్తూనే ఉంటారు. వేస్తే అది గట్టగట్టేస్తుంది ఆయన మీద. కొన్ని రోజులు మామూలుగా మన దగ్గర నెయ్యి వాసన వచ్చేస్తుంది. 100 ఏళ్ళుగా నెయ్యి పోస్తూనే ఉన్నారు ఆయన మీద. బ్యాట్స్మెన్ వారు అలా గట్టగట్టి అతుక్కుపోయాడు. కానీ మనకు ఆకులో తీసిస్తారు, కరిగిపోరు. తీసిస్తే కరిగిపోరు, అటుంటే కరిగిపోరు. బ్యాట్స్మెన్ వారు భగవంతుడు ఈ శరీరం అనేటువంటి పాలిచ్చాడు. దీన్ని కాయాలి అంటే సాధన చేయాలి. మంట పెట్టి కాస్తే పాలు వేడు, సాధన చేస్తే. ఈ పాలలో తోడు వేయాలి. ఏమిటా తోడు? తోడు వచ్చేటప్పుడు గురువు. ఆ తోడు వేస్తే అది ఏమవుతుంది? పెరుగు అవుతుంది. పెరుగు ఏంటంటే చిలక, మజ్జిగ. అంటే దాన్ని మధించడం. ఆ గురువు యొక్క సహకారంతోనే జరుగుతుంది. ఎవరికి వాడే ఉద్ధరించబడలేడు. ఇప్పుడు మనం బావిలో పడిపోయామండి. బావిలో పడిపోతే దానికి మెట్లు లేవు, తాడు లేదు, పైకి రావాలంటే ఎవరన్నా హెల్ప్ చేయాలి వద్దా? అలా మనం అందరం బావిలో ఉన్నాం. ఆ బావి ఏంటిది? సంసార కూపం. ఏంటిది? ఏంటిది? కూపం అంటే ఏంటి? కూపం అంటే బావి. కూపం అంటే బావి. సంసారం అంటే ఏంటి పేరు? చదవకూడదు. యశ్విత చెప్పడమ్మా. సంసారం అంటే జీవితమే. సంసారం అంటే 2 పిల్లలు, 4 భార్యలు, లేదా 3 ఇళ్ళు, 2 అపార్ట్మెంట్లు, అది కాదు. ఈ సంసారం అంటే
పుట్టడం చావడం, పుట్టడం చావడం, ముసలడం రోగం. ఇదే సంసారం. ఈ సంసారం నుంచి